تیرہ جمعہ باندے ماستا سمخ کے یو موضوع باندے خبر شروع کړې وه چې هغه موضوع د رزق د هغې په سلسله کې وه. هغې کې مونږه دا خبره کړې وه چې د حلال رزق دپاره یو څو کنجیانې دي، یو څو چابیانې دي. که مونږ هغه خبرې عمل کې راوستې نو الله تبارک وتعالی به د رزق هغه خزانې، د رزق هغه دروازې دا به مونږ باندې کولاو کړي. او که تاسو به د مخ د ځمکه وګورئ نو هر کس د دې خبرې په تلاش کې دی چې یاره زما دا رزق او روزي دا به څنګه سیوا کېږي، په څه طریقه به دا ګټلې کېږي، څنګه به ګټلې کېږي. نو خصوصا دا د هغې خلقو دپاره چې کم د دې خبرې په تلاش کې. هغې کې یوه خبره مونږه دا کړې وه چې انسان کله د مانځه پابند شو، د ځان د مانځه پابند چې دی هغه روک کو نو الله پاک به په ده باندې د رزق دروازې کولاو کړي. قرآن کې الله څه فرمایي؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. دې باندې خبره شوې وه. دویم نمبر عمل چې هغه د رزق د برکت، د رزق دپاره هغه استغفار، چې کله انسان استغفار ډیر ډیر کی د باندې بچرتم د رزق پریشانی، د رزق تنگسیا دا چې دی هغه نه راځي. دې باندې خبره شوې وه. او دریم عمل انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې خپل مال خرج کول. نو دغه سړي باندې بچرته د رزق تنگسیا رانشي. او دې باندې مونږه تفصیلی خبره کړې وه. او څلورم عمل د تقوا، چې کله انسان تقوا اختیار کړه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله می د داسې زینب او رزق ورکم، د داسې زینب او روزي ورکم چې د ده باړو په وهم او ګمان کې چې دی هغه. نو دا څلور اعمال دا په تېره جمعه باندې ما تاسو ته ذکر کړیو او دې باندې تفصیلي خبره شوې وه. پنځم عمل د رزق د زیاتی دپاره، د رزق د برکت دپاره، د حلال رزق ګټلو دپاره پنځم عمل چې دی نو هغه د دین په خاطر باندې هجرت کول. د دین په خاطر باندې یو ځای کې ته د دین خدمت نشي کولی، د دین کار نشي کولی او ته د هغې ځای نه هجرت وکړي یا اسې ستا باندې تنګسیا ده، حالات دي د باندې او ته د هغې علاقې نه لاړ شي بلې علاقې ته. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. قرآن کې الله فرمایي بېدریغه رزق، بېدریغه مال دا به دته چې دی هغه میلاو کړي شي، دا به دته چې دی هغه ورکړي شي. او شپږم نمبر عمل
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दे द कसरत इबादत द अल्लाह इबादत देर कवल दा द रिज़्क द सेवा के दो द रिज़्क द हलाल कमाए द गटलो दा यौ शपगम नुस्खा दा कि मुंगा इबादत दी हुमंगा ख्याल जमुन सेवी जहन के जमुन सेवी कदाकार मापरे को तो मंजिल अलाड़म का इबादत में को अदाकार में परे खुद बस बाजार बतालो वालिश खर्च पहुशी और जबरदस्त का शांति चे दे आगा पातिश दासी नगा अल्लाह तबारक व तआला सफरमाई वीत जमा इबादत ता जान चे दे हगा फारिग का तजमा इबादत कसका जान चे दे हगा फारिग का स्ता जलो स्ता से नबज़ खपल गिनाना दा चे दे हगा सकमा दा बड़का कर और दा से ज़ैन बदल रिज़्क दरकम जिस्ता बारो वो वहम और गुमान की दा द कसरत इबादत पैदश चे जबदल सीना दा द खपल गिना मालदारेना दा डका कम और दा से ज़ैन बदल रिज़्क दरकम जिस्ता अडो वहम और गुमान के बनी हुई दा रिज़्क कम तारा बचे दे हगा न पिंजम नंबर खबरा हिजरत कवल और शपगम नंबर खबरा कसरत इबादत कवल दा खबरी मुंगा खपली को बिया द रिज़्क दरवाजे दा प मुंग बांधे बकुलावश और उवम नंबर खबरा कसरत हज और उमरा वमा इम अर्रा हाजिन कत्तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई सोच पर कसरत सरा हज और उम्र की नो कत्तो दी बहिस का गरीब निशी सहाबे किराम ने तपूस की वमा इमार अल्लाह रसूल दा इमार से शेरी नबी अलैहिस्सलाम फरमाइल मफ्तकरा पदवानी बफकर रानिशी पदब मुहताजी ची दी अगरानिशी अता सो बड़ी रौड़ी ढेर कसानी मड़वी दी द्रेम हत्ता द्रेम तस जरूरत थे दी उम्रे तस जरूरत थे दा पैसे गरीब लेवल नवर की दा गरीब सरा मरस्ता कवल दा पखपल ज़बान की टिकती दा पखपल ज़बान दी सही दी चाला ज़लो दा ग़िज़ैना मतोरावा चाला ज़लो मदहा ग़िज़ैना ची देगा तोरावा जिस्ता हज का ब्यास ज़रूरत है इसता उम्रे का ज़रूरत है नबी अलैहिस्सलाम से फरमाई वमा इम अर्रा हाजिन कत्तो आगा हाजी बहिस कला फकीर निश चेगा कसरत हज उम्र की सहाबा तपोस को वमा इम अर्रा दा इमार से शेरी नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाइल मफ्तकरा च बदबा फकर और मुहताजी ची दीदार नास और कम सड़ी ची हदीस की दाम राजी दा हज और दो उम्रे पर सफर की यवो रुपए उलेगी दा यवो रुपए द 700 दिरहम मुकाबिल दा से शुआ ची 700 दराहिम दे उलगोल और तासु बदे दे बिल नने है खबर बल यो नाशना हदीस दे वगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि चा पदी सफर की यो रुपए उलगवला द 4 करोड़ दराहिम अजर और सवाब द चेरा मिलावी दा दासी मुबारक सफर दासी कीमती सफर दी च पदी की यो रुपए लगवल द 4 करोड़ दराहिम ची दा बराबर
نو څلورم عمل دا دی چې کثرت حج کثرت عمره دا کول دا د رزق د پراخه د رزق د سیوا کېدو د رزق د برکت دا چې دی هغه څه شي دی دا سریه. او اتم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل صله رحمی کول. ګوره دا هغه خبرې دي چې کوم زموږ په دې معاشره کې دي او اکثریت داسې دي چې دا زموږ مخې له راځي بیا هم دې باندې مونږه د عمل کوشش چې دی هغه نه دی کوي. صله رحمی د رشتہ دارو سره رشتہ داری پالل. نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ صل من قطعک. څوک چې د سره ورانه راولي داغي سره صله رحمی چې دی هغه وکړه. صله رحمی ګورې دې ته نه وایي چې زما سره څوک خبرې کی جو کومه به سره که زما خواله څوک راځي راځمه به وسله. او دا خبره اکثر په زنانو کې موجود ده. که څه مسله راشي د خپلوانو کره زمونږ کره خو نه دي راغلي زه ولې لاړه شمه دا ځان دومره غټ حسابي او زه به ورکه راځمه. دا څه شی دی؟ دا هغه شیطانیت دی چې زمونږ په ذهن کې پروت دی. نبی علیہ السلام فرمایي صل من قطعک چې څوک د سره ورانه راولي د هغه سره ته صله رحمي وکړه رشتہ داري ورسره وپاله. دا نه چې څوک د سره تګ راتګ ساتي نو ته به ورسره ساتي. دا خو ته بدل هغه اخلاص دی. دا خو بدل دی. دا خو صله رحمي نه ده. صله رحمي دا ده چې یو سړی ستا سره ورانه کي تا ته تکلیف در رسی او ته د هغه سره چې دی هغه روغه ساتي ته ورسره چې دی هغه ښه کوې دغه چې دی هغه صله رحمي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې څوک دا غواړي چې زما په رزق کې دی برکت راشي زما په عمر کې دی برکت راشي نو فلیصل رحم دې دې صله رحمي وکړي. ګوره څومره قیمتي خبره نبی علیہ السلام فرمایلې دا دوه خبرې موږ ته څومره ضرورت دی. د رزق راتم ضرورت دی د عمرم ضرورت دی ځکه د دنیا په عمر څوک مړېږي نه. نو چې کم کس دا غواړي چې زما د عمر زیات شوي او زما د رزق سیوا شوي نبی علیہ السلام فرمایي صله رحمي وشو رشتہ داری دي چې دی هغه پالي. او کستا سره یو سړی بد کی نو ته د هغه سره د ضرورت نه علاوه بیا بحث مکو. تعلق سره ساته سلام سره ساته جوړه سره ساته زو کرا او بس په سیوا خبرو کې د هغه سره چې دغه مقصد شریعت ته تداوی چې یو سړی ستا سره ورانه کی بیا سره داسې او تعلق به مکمل نه ختمه. تعلق بچ دی ورانه بچ دی هغه نه راولي ځکه چې دا دی راوستا د دې سره پتا باندې د رزق دروازې دا چې دی هغه سکی کی دا باندې. نو څلور اعمال نن ستاسو مخه ته ما چې دی هغه ذکر کړو. څلور اعمال 13 جمعه باندې ذکر شوي او څلور اعمال دا چې دی هغه شو دا نن شو. او نهم نمبر عمل د رزق د برکت او د فراخې د بارا او د سیوا کېدو د بارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي د کمزوري سره حسن سلوک کول. او سړی کمزوري دی غریب دی لاچار دی دا هغه سره سوتا دا هغه سره مدد چې دی هغه حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمایي وَلَعَلَّكُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ کی دیش چې تاسو ته دا کم رزق درکولی کیږي دا تاسو د ضعفاو او د کمزورو او د غریبو د خلقو د وجه چې هغه درکولی.
زکا انسان چې کوم عمل کی کچری د دغه عمل حساب کتاب الله زمون سره شروع کو او زمون په عمل باندې داری رزق شو نو ار یو کس ځان ته سوچو کې یقینو که موږ د نوړې قابلانو مونږ د نوړې قابلانو چې موږ څومره نافرمانی کو څومره د الله احکامات ماتو څومره د الله د احکاماتو ناروګردانی چې دی هغه کو کپا عمل باندې شو یقینو که چې موږ د نوړې د یوې ډوډۍ چې دی هغه قابلان دي الله څه فرمایي لعلکم ترزقون بضعفائکم دا تاسو له چې کوم رزق درکول کیږي دا تاسو د دې ضعفاو د دې کمزور خلقو د وجه نه تاسو له رزق چې دی هغه درکول کیږي لہذا چې موږ په خپل رزق کې په خپل روزه کې د غریب حصہ چې دی هغه وباس دا سره مدد چې دی هغه کو کې دې شي هغه غریب هغه محتاجا داغه د الله سره یو تعلق وي داغه د الله سره یو ربط وي او د هغه تعلق او د ربط د وجنه هغه یو دعا غواړي او د هغه دعا په برکت سره الله زما ستاسو رزق کې برکت چي دي هغه لعلکم ترزقون بضعفاء تاسو د ضعیفانو د وجنه کې دي چې تاسو له الله پاک د رزق چي دي هغه درکړي نو ناخمه خبره د محتاجا فقیر غریب سړی سره مدد کول او د هغه خیال ساتل دا د رزق د سیوا کېدو چې دا څه شي دا سریه او لسم نمبر توکل علی الله فالله پاک باندې توکل کول بروسه کول ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باندې توکل وکړو فهو حسبه الله بدا هغه د پاره کافي شي نه چې چا د پاره الله کافي شي هغه د پاره بیا نور څه دی نور څه غواړي د الله نه چې الله د پاره کافي شي او یو عجیبه حدیث بدته وایم مفهوم دا دی د حدیث نبی علیه السلام فرمایي وچا چې په الله باندې توکل وکړو کم توکل چې د الله حق دی په الله داسې توکل او بروسه وکړي چې کم د الله سره مناسب دی داسې توکل یو خو موږ په خوله وایو یو چې کله میدان راشي موقع راشي په هغه ټیم کې موږ په الله توکل او بروسه وکړو نو الله څه فرمایي وی تاسو نبی علیہ السلام څه فرمایي وی داسې رزق به ول ورکړي څرنګه چې الله مارغانو له رزق ورکړي او د حدیث مفهوم داسې دی وی د مارغانو له الله څنګه رزق ورکړي سحر دوی وږي ججورا تشه ججورا وږي خېټه دوی چې دی هغه د خپل جالو نه د خپل کورونو نه چې دی هغه والي دوی مزدوري نه کوي ګوره ها دوی کار نه کوي دوی دیاړي نه کوي او ما هم چې کله واپس راځي نو دوی ډکه ججوري مړې ګېړې خپل سړو ته واپس چې دی هغه راشي نو نبی علیہ السلام څه فرمایي چا چې توکل وکړ په الله داسې توکل کم چې د الله سره مناسب دی نو الله به ولا داسې رزق داسې روزي ورکي څنګه چې الله مرغانو لورکي سحر به دوی د کور وږي وځي ما هم به دوی کور ته چې دی هغه مړې ګېړې چې دی هغه سکیږي هغه راشي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه نو دا لسم نمبر خبره شو یو لسم نمبر شکر چې کله انسان د الله په نعمتونو باندې په هر حال باندې د الله شکر چې دی هغه وباسي نو د دې په رزق کې با چرته کمې رانشي حدیث کې راځي چې کم سړی شکر وباسي کم سړی شکر وباسي د دې په رزق کې با چرتم کمې رانشي ولی الله پخپل فرمایي چې لا ان شکرتم لا ازيدنکم کچری تاسو زما شکر ادا کو
نو زه به ستاسو نعمتونه داسې کما دا به نور هم چې دی هغسې وکړه. نن کو د چا نه تپوس وکړي موږ له څه راکړي دي په څه باندې شکر وباسو، پلانکي ته وګوره پلانکي ته وګوره په څه باندې شکر وباسم په دې. نو دا هغه کفریه الفاظ په هر حال باندې د الله شکر ایستل. کمالدار دی دې په مالدارۍ کې د الله شکر ادا کی او یریږي دې مبارک د الله نه کې دې شي دا مال دا رزق دا د لپاره کې دې شي د امتحان سبب او ذریعہ چته وي. الله د باندې چته امتحان ناشکری ونه کې د تکبر الفاظ د خلینا ونه باسي، غریب ته پسپک نظر چته ونه ګوري، غریب د خپل د دروازې نه چته ونه شړي. زکا الله جل تعالی کوم حالات درکړي دا د غریب لم ورکول شي. استاد د مالدارۍ کې امتحان دا غباغه غریبې کې امتحان په هر حال باندې د الله شکر ایستو. او عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه فرمایي وکم سړی چې شکر وباسو ویده د الله د نعمت د ځان سره قید کو، د ځان سره جیل کو، د ځان سره راټینګ کو چې د نعمت شکر دی ادا. او د دې مصر یو غټ جا شیخ الحدیث تیر شوی دې ټیم کې داغي نوم زمانه یې شو. هغه د شکر متعلق یو ډیره عجیبه خبره کړې دا وشوي. وکم سړی چې ناشکری وکړه ودا داسې شو چې د الله تا ارزو کو چې الله زمانه د نعمت والا چې ناشکری وکړه داسې شو چې د الله ته وې د نعمت را نه والا زمانه دی پتا. او کم سړی چې شکر ادا کو نو ودا د الله د نعمت د ځان سره راټي دا نعمت به دنه چرته چې دی هغه ختم نشي. قران کې الله سوي لا ان شکرتم لا ازيدکم. لہذا چې مونږ د الله په نعمتونو باندې په هر حال باندې د الله شکر چې دی هغه ادا الګه کمال را سره نشتا هیڅ سره نشتا. الله خدارو وجود را کړی دی کنه او خدارو وجود اومني الله راته دا کلمه را نصیب کړی دا کنه مؤمنان کو الله پیدا کړی دا د ټولو نه عظیم نعمت دی چې د کلمې نعمت را الله چې دی هغه را کړی. ځکه د دنیا د اعمال او دولت د عزیب او زینت دا خوشاله دا هر څه سره دا عارضی دا ختمېدو والد. او دولسم نمبر عمل خپل اهل او عیال ته چې دی دا سکول دا سلام کول چې کله سړی کور ته داخليږي چې کله دې کور ته ورزي او دې سلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د دریو کسانو ذمہواری اخیستې ده. کچاري دې دنیا کې پاتې شو نو دغه رزق سیوا کوم، دنیا کې دې پاتې شو رزق به سیوا کوم. او که مرشو مرګ لراغه نو ډایرک به جنت ته داخلو. یو په هغه دریو کسانو کې څوک دي چې لازم واره غستې ده چې د خپل کور ته داخلي یو دې سلام خپګي ګبنه داسه خبرې زموږ د معاشره کې موجود دي. مونږه بار خبرې دومره اخلاقیان یو داسې خوږې خبرې کو په بیٹو ګجرا کې چکینو نا عملګری زموږ د فصاحت ته حیران شي چې را داسې خوږې خبرې صبرې پوس ساړې دي او چې کله دې دروازې نه وردن نشو زمونږ د پاسه بیا شیطان کی تندې زمونږ تریوش زمونږ د حالات داسې خرابې چې خدای اجازه راپی چې دا بیا څه چل چته شي. دا عادت د نبی علیہ السلام نو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبا کور تا را داخل شو کور تا براغه نو خاندل به خنده پیشانه کی بو سلام به چدی هغه نو مونږه الټه زو کور تا مونږه بار برابر یو چې دن نزو حالاتم خراب کور ته چې کله داخليږي په خنده پیشانه سره داخليږي کور کې سلام چدی هغه کوي
د سلام ډیر زیات برکات دي په دې کور کې به الله برکتونه راولي الله به بګي د رزق دروازې چې دي داسې کې دا کولاوي او د 14 نمبر عمل د رزق حلال دپاره د خپل والدینو فرمان بردار جوړېدل د خپل والدینو تابعداري کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څو خبرې داسې دي چې په دې باندې څوک مداومت کوي دغه سړی څه شي دي جنتي په ده باندې به فقر پاقه چې دي دا رانشي یو دا چې په صدقه باندې مداومت او همیشګيري کول صدقه ورکول بار بار دویم نمبر صله رحمی کول دریم نمبر جهاد فی سبیل الله څلورم نمبر هر ټیم به اوداسه کې ځان ساتل پنځم نمبر د خپل والدینو فرمانبرداري کول او کوچري مور پلار د غلطي خبري حکم کی د غلط کار حکم کی نو لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق نو بیا به د الله پاک په نافرمانی کې چې د الله پاک نافرمانه پر هغه کې بیا به د مور پلار خبره نه اوري خدای خدمت پکې وصاحبهما فی الدنيا معروفا د کافر مور پلار مبارک الله څه فرمایي کدا کافرانی نو ګوري بیا به سره مخسلوک چې دی هغه کې کافران خسلوک به سره کې د کتابونو کې یو واقعیا لیکلی دا یو کسو د یو گذر متعلق ډیر ساوري چې دا سه نیک سړی دی ډیر دیندار دی الله له یو لوړ مقام ورکړی دی دی لاړو نه چې یاره زما د دې سړي سره یو ورځ نیمه تېره کما چې دې څه عمل کړي دا خبره ډېره د عبرت دی وی چې زه لاړم د هغې کره کور کې یو دوه خنزیرانې تړلي دوه خنزیران چې کله د ډوډۍ ټیم شو وی دغه بزرګ راولګېده او د هغې خنزیرانو چې کوم خوراک و هغې تیار کو هغې د هغه مخکې کېښودو وی بیا راغی وروستو سالې خوراک تیار کو ما ډوډۍ وخوړه دوه درې ورځې دا عمل وکړو ما ته پکې څه ښکاره نه لیک څه کي ما دې تپوس وکړو چې لکه ستا څه داسې عمل دی ته څه داسې کوې بل مې ذهن ته راغی چې دا خو لوی بزرګ دی لوی عالم دی خنزیران ساتي نه ما چې تپوس وکړو ټینګ نه شوم ما ته یې ویې چې دا خنزیران چې دي اینې دا خنزیران نه دي دا زما مور پلار دوی د الله داسې نافرمانی او داسې ګستاخي کړې ده چې الله د دوی شکلونه مسخه کړي دي الله دې خنزیران راخوي او زما خو مور پلار زه د دوی نه الله پیدا کړی ما په ما باندې د دې حق دا دی چې زه د دوی خدمت چې دی هغه وکړم اگر چې د الله نافرمانه دي او زما مور پلار دي په ما باندې څه شی دي په ما باندې حق دی نو قرآن کې الله څه فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا د دې خپل مور پلار سره به ښه سلوک کوي اگر که دا غیر دینه ولې نه وي تا ته د یو غلطې خبرې حکم ولې نه کړي حکم یې مه منه خو خدمت او داسې دی په ځان باندې چې دی هغه کسې کې لازمي کړه او 14 نمبر خبره په طهارت باندې دوام کول همیشه دپاره پکار دا دی چې سړی به اوداسه کې اوسي صحابه راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فریاد وکړ د خپلې غریبۍ د الله رسوله مونږ غریبانان نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل تاسو په اوداسه باندې دوام شروع کړئ په اوداسه باندې دوام شروع کړئ یعنی ځان همیشه دپاره په اودس کې چې دی هغه ساتئ نو صحابه کرامو دغه وظیفه شروع کړه چرته هم بیا په هغې باندې غربت چې دی هغه نه دی راغلی او الوضوء صلاح المؤمن نبی علیه السلام څه فرمایي اودس دا د مؤمن مسلمان هتیار دی دا د چې دی هغه څه شی دی دا اسلحه ده او 15 نمبر د چاش مونځ کول چاش چې کله دا غرمه دومره تیز شي چې د اوښ دا خپه د لاندې اوس وځي دا د چاش ټیم دی لکه مثال به مونږ والو د نخنیمو نه د 11 بجو پورې دا ټیم چې کمی دا د چاش مونځ په دې کې وي چې چا 2 رکعاته نفل وکړو دغه سړي باندې به چرته غربت چې دی هغه راشي ځکه دا د کار هغه عیني مقدر هغه ټیم چې په دې کې دا کار
سړی خو په مضبوطیا سره په دغه ټیم کې شروع نو الله دا غواړي چې زما دا بنده د دغه کار په دې موقع کې ما ته ځان فارغ کړي او ما ته لګودريږي نو زه به د دې په رزق کې چې دې برکتونه چې دې دا څه کما دا چې دې هغه واچوم. او 14 نمبر عمل سوره واقعه د دې تلاوت کول دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیمارو، حضرت عثمان رضی الله عنه تماشې لاله نو د دې ځامن نو لونه وي. عثمان رضی الله عنه د دې بیمار کرسی وکړه، بیا وتا او فرمایل چې کتا ته ضرورت وي څه دې پکار وي نو ماته وایي چې زه ستا هغه ضرورت چې دې هغه پوره کما. دی وی لا ماته ضرورت نشته، ستا خو ځامن نشته او لونه دي او دا مال بستا د لونو پکار چې دې هغه راشي. هغه ول څه جواب ورکړي ما خپل لونو ته یو داسې عمل خو دلې دي چې په هغه باندې بچر ته خریدي چې دې هغه راشي. او بیا وته د نبی علیہ السلام یو حدیث وی نبی علیہ السلام فرمایلی دي من قرأ سورة الواقعه چا چې سوره واقعه د شپې چې دې هغه ولستله په دغه سړي باندې بچر ته فقر او باقه چې دې هغه رانشي. الحمدلله ما خپل لونو ته دا عمل خو دلې دي زما لونو ته د مال ضرورت نشته، هغه دغه عمل کی دا هغه عمل د وجنه الله پاک دا هغه ټول ضرورت چې هغه دا زما عزتمندو مسلمانانو ورونو دا تقریبا د رزق د برکت 14 کنجیانې دا تاسو ته ما چې دی هغه ذکر دا 14 اعمال داسې دي چې کچري دا مونږ شروع کړو تفصیل سره مې په اړ یو باندې خبره ده وکړه. الله دې وکړي چې دا خبرې زموږ عمل کې راشي. ځکه د دنیا کې چې څومره مخلوق ته هر یو کس هغه دا غواړي چې زه رزق څنګه ګټم، څنګه به مالداري ګما، څنګه به دا رزق چې دی هغه راځي. دا په طاقت او په قوت کې نه ده، دا په اختیارتیا او په عقل کې نه ده، دا د الله په فضل او کرم سره ده. چې کله مونږ دا اعمال شروع کو د دغه اعمالو په برکت سره به الله پاک په مونږ باندې د رزق دروازې چې دی هغه کولاو کی. په ټولو نشو کولای، نیمه او نیمه نشو کولای، څلورمه ایسه چې دی هغه کو، دریمه ایسه چې دی هغه کو. ان شاء الله په قلاره باندې دا اعمال شروع کو. کم ملګری ته دا خبرې پکاري ما د ځان سره لیکلې دي اجمالا هغه ځان سره واخلې یو په عمل کې چې دی هغه راولې. ان شاء الله الله به موږ باندې د رزق دروازې کولاو کی. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت شان